ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੋ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨ ਤੀਰੀਐ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਧਰਮ ਜਗਤ ਰਖ ਲਈ। ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਹਿੰਦੂ ਅਹੈ, ਸਭ ਪੈ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲ ਕਰਿਓ। ਮਾਨਹਿ ਜੇ ਨ ਅਗੀਨਹਿ ਕੋ ਸਮ, ਜਾਏ ਨਿਰੈ ਪਦ ਬੀਚ ਪਰਿਓ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप। महिमा दे मालक धन धन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते रहमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम नवाज गनीमुल खराज शहनशाह
रूह दर हर जिसम नूर दर हर चशम कादरे हर कार बेकसां यार। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों च प्राप्त होया। गुरु मेहर सदका सौदर चौंकी दे गायन रहराज साहिब जी दे पाठ आरती आरता जी के गायन अरदास हुक्मनामे आपने सरवण कीते ने। कुछ समा होर साहिब जी दी चल रही लड़ीवार जीवन गाथा गुरु जीवन कथड़ियाँ विचार सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाज़री पर रहे हो, पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़िए, नेत्र बंद करके जितने दूर दराज देशां विदेशां च बैठे हो, ऐसा गहराई तो अनुभव करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है। ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि गरीब नवाज गुरु अर्जन पातशाह जी अपने प्यारे सिख भाई गुरमुख जी तो ब्रह्म ज्ञान लबरेज हिरदा भाई भगीरथ भाई भिखारी दे बारे सुन के बड़े परेशान होए। फिर महाराज जी दे 10 जामियां दे मंगलाचरण उन्हां दी महिमा, 9वें जामे दी महिमा, धर्म जगत रख लीन तृण सम अपनो दीन सिर। संसार ते आपने धर्म दी राखी कीती, पै काहू को देत नह नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बिखान। धर्म दी राखी कीती ते धर्म दी बलिवेदी ते अपना सीस इस तरह दे दिता जिवें कोई एक तिनका धर्म की आहुति करता होवे। भाव देर नहीं लाई सीस देंदियां होया आपने सरवण किया। फिर उस तो बाद सिर ना दीन प्रवीण तेग बहादुर धीर गुर। महान बहादुरी उन्हां दे कोल है ते महान धीरज भी है। जल्दबाजी विच कोई फैसला नहीं लैंदे, हर फैसला बड़ी धीरज नाल लैंदे। अपने जीवन विच धीरज नाल फैसला करना अपना लेना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे चरनां चों आप अमृत बोल सुन रहे हो, आप फरमान करते ने चे खुश गुफ्त फिर दोसीए खुश ज़बां। शताबी बवद कार्या हर मना। किन्ना सोहना खुश ज़बान मिठा बोलन वाले फिरदौसी ने ए औरंगजेब आख्या है कि जल्दबाजी का फैसला शैतानी फैसला होता है, उन्होंने इंसानी फैसला नहीं आख्या जा सकता। इसलिए महाराज जी ने बोल श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा
ते खुश गुफ्त फिर दोसिए खुश जबान, शताबी बवद कारे आहर बना। जल्दबाजी का फैसला शैतान का फैसला होता। अज तक जितने वड्डे वड्डे फैसले जल्दबाजी च लए गए ने, आउण वाले समय विच उन्हां दा भारी नुकसान कौमां नूं देशां नूं उठाना पिया। जैसे मैं अर्ज़ करा, भारत पाकिस्तान की वंड का फैसला भी जल्दबाजी का फैसला। सदियां तक दुश्मनी की जिहड़ी मैं अर्ज़ करा वेल बो लई, कौड़ी वेल बो लई, जिसनों कौड़े फल लगते ने। सन 84 विच जो सिखां दा कतलेआम होया, दरबार साहब ते हमला होया, ये फैसला भी जल्दबाजी का फैसला है। जे थोड़ा सोचिया हुंदा, थोड़ा टाइम दिता हुंदा, क्योंकि जख्म का इलाज समा करता है। ये ठीक है, औषधियाँ उसनूं संक्रमण तो रोकदियां ने, बैंडेज हो जाती है, पट्टियां हो जांदियां, टांके लग जाते, तो उस ते संक्रमण ना होवे, इन्फैक्शन ना होवे, उस तो रखी होंदी है। पर जख्मां नूं कारी जख्मां नूं क्योर समा करता है, समय नाल हो जाते। इसलिए हर फैसला थोड़ा समा ला के करना। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे सारे फैसले बड़े धीरज वाले। आपने धीरज दे आप बहादुर ने, धर्म दे आप बहादुर ने, तेग दे आप बहादुर ने, सुमतपणे दे आप बहादुर ने। इसलिए आप जी दे नाम नाल महान बरकत जुड़ी हुई है। तेग बहादुर बोलिया धर पईए, धर्म ना छोड़िए। बड़ी धीरज वाला फैसला लिया। फिर उन्हां तो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे पैदा होए, पटना शहर विखे भव लयो। हुणे कुछ पटना साहिब दे निवासी मोहतबिर प्रमुख गुरसिख मेरे कोल बैठे हुए सन। विचार चर्चा चल रही सी ते मैं उन्हां नूं कहा, मैं कहा तुहाडा पिछले जन्मां दी बंदगी दा फल है, जिहड़ा तुहाडा जन्म उस थां होया जिस थां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जन्म लिया। तुसीं रोज़ दर्शन कर सकते हो, रोज़ अमृत वेले हाज़रियां भर सकते हो। करोड़ां युगां तक इत्थे तपस्या होई होएगी, तां ये थां इस लायक बनिया कि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जन्म लै सकन। तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भव लयो। दर्शन ही वड्डियां भागां वालियां नूं हुंदे ने, आम भाग वाले नूं दर्शन भी नहीं आउंदे। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मंगलाचरण, जो जग में तन हिंद है, सब पै उपकार विसाल करियो। भाई संतोख सिंह जी का बड़ा सोहना जिक्र है। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जितना हिंदू मत संसार के विशालता विच दिखाई पै रहा, बड़े सोहने मंदिर बने हुए ने। मैं कैनेडा विच एक मंदिर देखिया हिंदू जगत का बनया होया, उचेचा मैं देखण वास्ते गया, ते कई करोड़ डॉलर उस ते खर्च होए। बहुत वड्डी जगह विच बनया होया। ते मैं उस कलाकारी नूं देख के भी हैरान होया भी विच कोई किल कांटी, कोई मेख नहीं लाई गई, पत्थर विच पत्थर नूं लॉक किया गया। तो मैनू ये भी पता चलिया भी ये सारा पत्थर इंडिया तो तराश के शिपमेंटा हो के इत्थे आया। बड़े सोहने मंदिर बने हुए ने, देख के मन खुश होता है, प्रसन्नता होंदी। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, कितना सोहना मन प्रसन्न होता है।
ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ। ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गर्क जाते। सहत विधान की देवी देव देहरा, संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती। कथा बेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਗੁੰਮਦ ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੌਧ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਦ ਬਚੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਬਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇੱਕ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਭ ਪੈ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਹਿ ਜੇ ਨ ਅਗੀਨਹਿ ਕੋ ਸਮ, ਜਾਏ ਨਿਰੈ ਪਦ ਬੀਚ ਪਰਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੀਰ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਤੁਰਕਾਨ ਕੋ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਦਰ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਫਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਗੁਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਈ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲੇਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਈ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਜਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਤਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨ ਜੇ ਨਾ ਅਘੀ ਨਹਿ ਕੋ ਸਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅਘੀ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ। ਜਾਏ ਨਿਰੈ ਪਦ ਬੀਚ ਪਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੀਲ ਬੀਰ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਤੁਰਕਾਨ ਕੋ ਤੇਜ ਹਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਕਾਨ ਕੋ ਤੇਜ ਹਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦ ਥਰਿਓ ਬੜ ਜੰਗ ਚੁਰਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਟਿਕੇ, ਭਾਵ ਚਰਨ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਿੰਦ ਮਰਿਓ, ਰਸ ਬੀਰ ਭਰਿਓ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਹੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਬੀਰ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਸਕ ਹਿਰਦਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਕ ਵੀਰਪਣਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਗੇ ਦਸ ਪਦ ਸਾਹ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੰਦਨਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਏ? ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਾਸ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਾਲ ਟੇਕਦਾ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਾਲ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਭਨ ਸੁਣੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੋ ਮਾਨਸ ਮਾਨਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ ਪਟਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਮਾਨਸ ਤਰਹਿ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਨੀਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਤਨ ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਐਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਬੀਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਸਭ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਤੀਨ ਰਸ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਰਾਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਪੁੱਛਿਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਹਿਤ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ,
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਹੋ ਵਿਚਰ ਕੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸੋ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਜੁਤ ਬਹੁ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਕਥਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਹੁਤੀ ਗਨ ਬਰਨੀ ਤਥਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਰਿਝਾਵਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਰੀਝਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੀਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੀਝਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਹੂਨ ਔਰ ਸੰਬੂਹਨ ਚਾਵ ਬਧਾਵਾ। ਔਰ ਸੰਬੂਹਨ ਚਾਵ ਬਧਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਥਾ ਸੁਨਨ ਪਰ ਮਨ ਰੁਚ ਜਾਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਿਨ ਸੁਜਸ ਕੋ ਵਰਣਨ ਕੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਰਬੱਗ ਪਰਬੀਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਲੱਭਦਾ ਵੀ, ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਕੋ
ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਰਲੇ 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 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਵਿਖਯਤ ਕੇਰ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਸਤਾ ਮਲ ਸਮ ਜਿਸ ਉਰ ਗਿਆਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਤਾਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਤ ਤੇ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਆਂਵਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬੰਸ ਉਦਤ ਤੁਮ ਚੰਦੇ। ਔਰ ਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਹੋ। ਜਾਤ ਅਖੇਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਸੋ ਨਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਹਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਜਾਤ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਗ ਨ ਤਿਆਗਤ ਜਬ ਚਿਤ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਤ ਚਾਹਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਮੱਥਾ ਪਲੋਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਬਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪੰਘੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਤ ਚਾਹਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਤ ਚਲਵੇ ਸਾਥ ਉਮਾਹਤ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਦਨ ਬਸੋ ਪੂਰਹਿ ਹਮ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਇਓ, ਰੋਜ਼ ਖਵਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਇਸਦਾ ਬੋਲੇ, ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂੜੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮਾ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਜਦ ਖਾਵਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਬਚਲ ਨਗਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਰਹੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਚੜੋ ਤਹ ਦਰਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਲਈ ਚੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜਥਾ ਸੰਗ ਤੈਸੇ ਹਿਤ ਪਰਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਭਣੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਰੋਜ਼ ਪਰਸਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਨਿਕੇਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਤੁਮਾਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਕੇ ਅਨੁਸਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਗੁਣ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਰੋਜ਼ ਪਰਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਗਨ ਬਰਨ ਰਿਜਾਵੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰੀਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੋ ਧਨ ਸਦਾ ਜੁਗ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਤਾ ਯੋਗ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਵੀ ਧਨ ਜੇ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵਰ ਕੋ ਬੜ ਉਪਕਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਆਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਾਨੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਮ ਉਤਸਵ ਠਾਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਤਸਵ ਹੋਏ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਿਮ ਕੀਨ ਚਲਾਨੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 26 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਮਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਕਰ ਚੰਦੂ ਕੋ ਚਲਨ ਬਹਾਨੋ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਦੂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਆਪ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਕਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਨਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਹਮ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਿਮ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਗਨ ਆਨੰਦ ਸੁਨੈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਬਰੇਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਨੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਰੋਤਨ ਕੋ ਬੋ ਭਾਂਤ ਸਰਾਇਓ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਵਣ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਬੋ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਨਨ ਪਰ ਚਿਤ ਹਿਤ ਦੀਨਸ। ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਆਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਇਸ ਵਰਗਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਜਪੋ,
ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।